عمران خان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے یا خراب؟ کیا میڈیا پہ جو رپورٹس چل رہی ہیں ان میں کچھ وضاحت ہے؟ کیا عمران خان کی سیدھی آنکھ پہلے 85% لاس کے اوپر تھی، اب کچھ اطلاعات کے مطابق 75% لاس کے اوپر آ گئی ہے؟ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی. 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے. ایک ایک چیز پوچھی انہوں نے. جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ، یہ بہترین علاج ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے. اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں، اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا ہے جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن ہیں. آپ کے پاس کل میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں تمام چیزیں کلیئر ہیں. یہ بھی افواہیں گردش میں ہیں کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. لیٹ علی شو یو کس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے انٹری اور ایگزٹ روٹس کے اوپر مظاہرے تو جاری ہیں، ساتھ ساتھ افواہیں بھی گردش کے اندر ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لا میکرز نے بھی ایک طریقے سے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے کردار جو پاکستان تحریک انصاف سے خارج ہو چکے تھے، شیر افضل مروت جیسے، انہوں نے بھی اپنی انٹری کی ہے. ساتھ ساتھ سابق خیبر پختون کے وزیر اعلیٰ علی امین گنداپور بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں. ان پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے اور فیملی کا موقف جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان سے ایک بار پھر ایڈوکیٹ فائزہ مراد. یہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں. فائزہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. پہلے تو ہمیں بتائیں کہ ابھی تک کیا ہو چکا ہے اس پوری سچویشن میں، کیا حقیقت ہے، کیا کنسپیرسی ہے؟ افواہیں بھی بہت چل رہی ہیں، ہم نے دیکھا آپ کی بھی بڑی کانورسیشنز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو لیٹس بگن ود دیٹ. کیٹیگوریکلی یہ موقف رہا ہے پارٹی کا بھی، فیملی کا بھی، کہ جب تک آپ عمران خان صاحب کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں جو ان کا علاج کرتے آئے ہیں پچھلے 30 سالوں سے، آپ جب تک ان کو ایکسیس نہیں دیں گے، رسائی نہیں دیں گے، کسی بھی رپورٹ، کسی بھی ٹیسٹ کے رزلٹ پر یقین نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ آپ نے ڈس انفارمیشن کی بات کی، ایک سپوزڈلی الیجڈلی ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ میں آفٹر بیرسٹر سلمان صفدر میٹ عمران خان صاحب، اور انہوں نے ان کے لیونگ کنڈیشنز اور ان کے وہ کیا فیل کر رہے ہیں ان کنڈیشنز کے اوپر ایک رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی. دیکھیے، جب تک آپ ان کے میڈیکل ایکسیس نہیں دیں گے ان کے ڈاکٹرز کو، ہاؤ کین وی بی شیور اف ہی از ڈوئنگ اوکے؟ اور ایسی کیا چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے فیملی کا جو ایکسیس ہے وہ بند ہے، پچھلے 3 ماہ کے اوپر سے ہو گیا ہے. اب آپ میڈیکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کیا میڈیسن دے رہے ہیں، کیا چیز چل رہی ہے، there is absolutely no clarity. اب after this medical treatment یہ over the weekend ایک supposedly ایک پینل گیا تھا who rechecked him and اس کے بعد ایک کہا جا رہا ہے کہ one of the doctors of عمران خان صاحب he was taken in the loop، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جی یہ ٹریٹمنٹ ہے، یہ چل رہا ہے. لیکن اگین آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر عاصم صاحب، ان کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ this is all hearsay, this is all what he was told by the other party, by the other the حکومتی جو ڈاکٹرز ہیں یا جو پینل گیا ہے. He cannot be sure, he has not checked Imran Khan himself, he has not conducted any tests himself. کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ جو ریکمینڈیڈ بائی دا فیملی نے چیک نہیں ان کو کیا. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر حکومت جو کلیم کر رہی ہے، جو دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم ان کا بڑا اچھا خیال رکھ رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، ایسی کیا مجبوری ہے، ایسا کیا چھپایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے میڈیکل ڈاکٹرز جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ رسائی نہیں دے رہے. اور ایک فیملی ریپرزینٹیو جو کہ 12 ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ جب یہ ٹیسٹ لیں تو ایک فیملی کا ریپرزینٹیو ساتھ ہو. انفارچونیٹلی وہ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گئی، سپریم کورٹ نے بھی وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. تو یہ ایک عجیب قسم کی سچویشن کریٹ کی گئی ہے which has led to all these
rumors, all these, all this confusion? बहनों का भी मौक़िफ़ आया है। अलीमा खान का तो पता है, वो बहुत वाज़े एक्स के ऊपर जो सोशल मीडिया पोस्ट उनकी आई है कि दिस इज़ ऑल हियर से वो कह रही हैं, मगर नौरीन नियाज़ी के फेक अकाउंट्स के ऊपर जो खबरें चल रही थी, उनको डॉन जैसे अखबार ने भी उठाया। तो एक डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन जारी है और मीडिया की भी इसके अंदर बड़ी सहूलतकारी नज़र आ रही है। उसके ऊपर थोड़ा हमें बताएं फ़ायज़ा। देखिए, एक जर्नलिस्ट हैं मेहर बुखारी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सपोजिटली एक आफ्टर दैट मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ओवर द वीकेंड, उन्होंने एक अलेज्ड रिपोर्ट के बारे में बात की जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। अब उन तक वो मेडिकल रिपोर्ट कैसे पहुंची, आया जो है वो फैमिली की कंसेंट शामिल थी नहीं थी, वी ऑल नो फैमिली इज नॉट इन द लूप। वो रिपोर्ट पहले फैमिली को नहीं दी गई, वो रिपोर्ट इमरान खान साहब के डॉक्टर्स तक पहले पहुंची या ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन तक पहले पहुंची, वी डोंट नो। उसके बाद एक फेक अकाउंट एग्जैक्टली उस चीज को ट्वीट करता है, जिसके बाद डॉन जैसा एक एक बहुत पुराना इदारा, एक बहुत रिस्पेक्टेड इदारा जो है वो उस फेक अकाउंट की ट्वीट को खबर बनाकर शाया करता है, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी उसको जो है वो डिनाई किया गया, और ये जो रिपोर्ट अलेजिडली जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जो आपने देख भी ली होगी अब, because it is a public document now, family has rejected that report because any test, like I said, any test, anything, any medical examination without the presence of Imran Khan Sahab's personal doctors and a family representative is rejected. What is the family's mawqif? What is their point of view? क्या कह रहे हैं वो, क्या चाहते हैं वो, और हुकूमत क्या कह रही है in return? देखिए, फैमिली का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है। दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट को बुलाइए और इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका जो है वो टेस्ट कीजिए, और उस टेस्ट के दौरान एक फैमिली रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद हो, जो प्रेफरेबली डॉक्टर उज़मा, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ। सो लाइक एक फैमिली रिप्रेजेंटेटिव का होना to oversee what is going on is important because we're talking about Imran Khan Sahab. Imran Khan Sahab की जो है वो उनको लेकर जो हुकूमत का जो इस रिजीम का रवैया रहा है, जिस किस्म की जेल वो काट रहे हैं, no matter how many comparisons हुकूमती side makes, it is not the same kind of jail, it is not the same kind of treatment. नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो जेल गए, उनकी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट के ऊपर 50 रुपए के स्टैम्प के ऊपर जब वो बाहर गए, बताया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हुकूमती जो करंट हुकूमत है PMLN, इनकी पार्टी की जानिब से बारहा ये कहा गया कि जी उनके ऑपरेशंस होंगे, his life is in danger. आपको याद होगा when he was allowed to go out of Pakistan, the minute he stepped out, आपने उनको KFC शॉप्स में भी देखा, आपने उनको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भी देखा। सो लाइक ये एक उनको लगता है कि शायद यही एक तरीका है, एंड आई थिंक वो कंपेल कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब भी वो रूट लें, लेकिन उनको अभी तक इस चीज के अंदर ये चीज समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब का एक बड़ा क्लियर मौकफ रहा है। कोई डील, कोई मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कोई किसी किस्म की, देखिए वो एक राइट मांग रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर, एज somebody who has represented Pakistan on all international forums. So you need to understand that this is somebody who holds a high respect in the eyes of people of Pakistan. So they are concerned. There is a larger concern. आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट जो हैं अपने जैसे KP में इस वक्त जो चल रहा है, पंजाब में भी डिफरेंट, जैसे एक कोशिश हो रही है, एक धरना हाई कोर्ट के आगे दिया जा रहा है रोज की बुनियाद पर. सो लाइक देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न by the people of Pakistan. हम पिछले कोई 2 साल से बात कर रहे हैं फायजा, और बहुत मुश्किल वक्त भी गुजरा है आपके ऊपर पर्सनली भी, आपकी फैमिली भी इफेक्टेड, आपके फादर इन लॉ अभी तक मिलिट्री वर्डिक्ट के बाद जेल के अंदर है.
जो हमने पिछले चंद हफ्तों में, एक महीने में देखा है, लग रहा है कि थोड़ी तेजी आ रही है बहुत सारी चीजों में. आपको क्या महसूस हो रहा है बीइंग ऑन द ग्राउंड? किस तरफ आप चीजें देख रही हैं और क्या तब्दीली कुछ महसूस कर रही हैं आप एक नैरेटिव के अंदर, एक एटमॉस्फेयर के अंदर? देखिए तब्दीली अगर तो आप हुकूमती या इस रजीम के रवैये की बात कर रहे हैं तो कोई तब्दीली नहीं है। मैं आपको लाहौर की हद तक बात बताती हूँ। वी गेव अ कॉल, इट वाज एन ओपन कॉल फॉर द पब्लिक बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वर कंसर्न्ड एंड दे वांटेड कि हम एक ऐसी एक पीसफुल गैदरिंग करें टू सॉर्ट ऑफ लाइक एक एहतजाज, एक पीसफुल एहतजाज हम करना चाहें इमरान खान साहब के लिए। तो वी गेव अ कॉल ऑन लालक जान चौक एंड लाइक एक पीसफुल एक सिट इन था जिसके ऊपर पुलिस का एक हैवी डिप्लॉयमेंट, जिसमें फैमिलीज थी, उनको पकड़ा गया, बुजुर्ग खवातीन को पकड़ा गया, अराउंड अबाउट 15 लोगों को, और उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो वो जनरल पब्लिक who were voters, who were supporters of PTI and had genuine concern इमरान खान की सेहत के हिसाब से. We changed 3 different locations and throughout the police was hounding us in Lahore. So regime का, इस हुकूमत का जो रवैया है वो वही है. अगर तो कोई नरमी जिसे कहा जाता है या कोई चेंज आता तो सबसे पहले जो गुजरांवाला में पिछले 2.5 सालों से जो है वो कैद हैं, जो प्रिजनर्स हैं जिनको सजा दी गई थी एटीसी की जानिब से, उनके केसेस ही लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप नहीं हो रहे. इसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस हैं, अगर तो कोई चेंज आ रहा होता तो उनके लिए तरमीम की जाती, उनके राइट ऑफ अपील के लिए. कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा. एंड मोर ओवर इमरान खान साहब की देखिए सेहत को लेकर, उनके एक्सेस को लेकर, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज. ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट एक आई थिंक टू कंफ्यूज पीपल फैलाई जाती हैं, टू कंफ्यूज पीपल सो दैट दे सॉर्ट ऑफ लाइक start believing in things which are not real. So I don't think any of this is happening unless we see people getting justice in this country. I don't think there is anything that has changed. और लोगों की तरफ से जो मुतासरीन हैं, जो आम लोग हैं, उनकी तरफ से आप कुछ तब्दीली नजर आई क्या? देखिए आम मुतासरीन जो हैं वो जैसे पिछले 3 साल से इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े थे वो अभी भी खड़े हैं. वो हालांकि इट हैज बीन अ प्रोलॉन्ग्ड जेल टाइम फॉर अ लॉट ऑफ देम, वो अभी भी वैसे ही उनके व्यूज चेंज नहीं हुए. दे ऑल वांट जस्टिस बट दे स्टैंड फॉर अ कॉज. एंड आई डोंट थिंक दिस इज हेल्पिंग एनीबडी बाय sort of like this treatment that is being weted out to Imran Khan. This is not helping the government side at all. अगर उनको लग रहा है कि वो ऐसे करके कोई मायूसी फैला पाएंगे, लोगों को डरा पाएंगे, देखिए ये जमात इसको फॉलो करने वाले, इसको वोट करने वाले पिछले 3-3.5 साल से हर किस्म की फसदायत का सामना कर रहे हैं. अपने लीडर को लेकर बहुत जो है वो कंसर्न्ड है और बहुत गुस्से में है. और आई डोंट थिंक ये जो है इट्स अ वाइज मूव बाय दिस गवर्नमेंट एंड इट्स regime. फाइज़ा मुराद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अपना ख्याल रखिए. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए ठीक है.